کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، مسلمانوں، ہم نے جو پاکیزہ روزیاں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اگر تم خاص کر اللہ کو پوجنے والے ہو تو ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تو تم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطے کہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورہ المائدہ میں فرمایا کہ پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو گیا ہو اس کو گناہ کی خواہش نہ ہو۔ اور سورہ انعام میں فرمایا، جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے ان کو کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ اور اللہ نے تو صاف صاف ان چیزوں کو بیان کر دیا جن کا کھانا تم پر حرام ہے، اور وہ بھی جب تم لاچار ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر جانے بوجھے اپنے منمانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور تیرا مالک ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، اے پیغمبر کہہ دے کہ جو مجھ پر وحی بھیجی گئی اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں جانتا، البتہ اگر مردار ہو یا بہتا خون یا سور کا گوشت تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ پلید ہے، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے بشرطے کہ بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی تو تیرا مالک بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسفوحہ کے معنی بہتا ہوا خون، اور سورہ نحل میں فرمایا، اللہ نے جو تم کو پاکیزہ روزی دی ہے حلال اس کو کھاؤ، اور جو تم خالص اللہ کو پوجنے والے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے بس تم پر مردار حرام کیا ہے، اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ پھر جو کوئی بے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو لیکن بھوک سے مجبور ہو جائے وہ ان چیزوں کو بھی کھا لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کو دن کی شروع ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطعی بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا، اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا، انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا، یا رسول اللہ میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے، وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس وقت آپ کی طرف رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب تم مینا میں تھے
जब हम मीना में थे तो हमारे पास गाय का गोश्त लाया गया। मैंने पूछा कि ये क्या है। लोगों ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन फरमाया कि जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर ली है वो दोबारा कुर्बानी करे। इस पर एक साहिब ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, ये वो दिन है जिसमें गोश्त खाने की ख्वाहिश होती है। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों का जिक्र किया और कहा कि मेरे पास 1 साल से कम का बकरी का बच्चा है जिसका गोश्त 2 बकरियों के गोश्त से बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी। मुझे नहीं मालूम कि ये इजाज़त दूसरों को भी है या नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की तरफ मुड़े और उन्हें ज़बह किया, और फिर लोग बकरियों की तरफ बढ़े और उन्हें तकसीम करके ज़बह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना फिरकर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर उस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए थे। साल 12 महीने का होता है, उनमें 4 हुर्मत के महीने हैं, 3 पै दर पै जी का अदा ज़िलहज्जा और एहराम की हालत में, और 1 मुज़र का रजब जो जुमादल उखरा और शुबान के बीच में पड़ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सा महीना है? हमने कहा, क्या अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हमने समझा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़िलहिज्जा नहीं है? हमने कहा, ज़िलहिज्जा ही है। फिर फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को उसका ज़्यादा इल्म है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा कि शायद आप उसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बलदा मक्का मुकर्रमा नहीं है। हमने कहा, क्यों नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दिन कौन सा है? हमने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को उसका बेहतर इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा कि आप उसका कोई और नाम सुझाव करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये कुर्बानी का दिन यौमुन नहर नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए तुम्हारा खून तुम्हारे मालो। मोहम्मद बिन सिरीन ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्ने अबी बकरा भी यही कहा कि और ने भी कहा कि और तुम्हारी इज्जत तुम पर एक की दूसरे पर इस तरह बाहुरमत है जिस तरह उस दिन की हुर्मत तुम्हारे उस शहर में और इस महीने में है, और बहुत जल्द अपने रब से मिलोगे। उस वक्त वो तुमसे तुम्हारे काम के बारे में सवाल करेगा। आगाह हो जाओ, मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि तुम में से कुछ कुछ दूसरे की गर्दन मारने लगे। हाँ, जो जहाँ मौजूद है वो मेरा ये पैगाम गैर मौजूद लोगों को पहुँचा दे। मुमकिन है कि कुछ वो जिन्हें ये पैगाम पहुँचाया जाए कुछ उनसे ज़्यादा उसे महफूज करने वाले हों और जो उसे सुन रहे हैं। इस पर मोहम्मद बिन सिरीन कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह हो जाओ, क्या मैंने उसका पैगाम तुमको पहुँचा दिया है? आगाह हो जाओ, क्या मैंने पहुँचा दिया है? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बानगाह में नहर किया करते थे, और उबैदुल्लाह ने बयान किया कि मुराद वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी ज़बह और नहर ईदगाह में किया करते थे। और यहया बिन सईद ने बयान किया कि मैंने अबू उमामा बिन सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने बयान किया कि हम मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी के जानवर को खिला पिलाकर मोटा किया करते थे, और आम मुसलमान भी कुर्बानी के जानवर को इसी तरह मोटा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे और मैं भी 2 मेंढों की कुर्बानी करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सींग वाले 2 चितकबरे मेंढों की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें अपने हाथ से ज़बह किया। उनकी पैरवी वहैब ने की, उनसे अयूब ने और इस्माइल और हाकिम बिन वरदान ने बयान किया कि उनसे अयूब ने, उनसे मोहम्मद बिन सिरीन ने और उनसे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में तकसीम करने के लिए आपको कुछ कुर्बानी की बकरियां दी। उन्होंने उन्हें तकसीम किया। फिर 1 साल से कम का एक बच्चा बच गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कुर्बानी तुम कर लो। मेरे मामू अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
ईद की नमाज से पहले ही कुर्बानी कर ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारी बकरी सिर्फ गोश्त की बकरी है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे ही ज़बह कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद उसकी कुर्बानी किसी और के लिए जायज़ नहीं होगी। फिर फरमाया, जो शख्स नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर लेता है वो सिर्फ अपने खाने को जानवर ज़बह करता है, और जो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी पूरी होती है और वो मुसलमानों की सुन्नत को पा लेता है। इस रिवायत की पैरवी उबैदा ने, शाबी और इब्राहिम ने की, और उसकी पैरवी वकी ने की। उनसे हुरैस ने और उनसे साहबी ने किया बयान किया, और आसिम और दाऊद ने शाबी से बयान किया कि मेरे पास एक दूध पीती पठिया है। और ज़ुबैद और फरास ने शाबी से बयान किया कि मेरे पास 1 साल से कम उम्र का बच्चा है। और अबू अहवस ने बयान किया, उनसे मंसूर ने बयान किया कि 1 साल से कम की पठिया है। और इब्ने औन ने बयान किया कि 1 साल से कम उम्र की दूध पीती पठिया है। अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़बह कर ली थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में दूसरी कुर्बानी कर लो। उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 साल से कम उम्र के बच्चे के सिवा और कोई जानवर नहीं। शोबा ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी कहा था कि वो 1 साल की बकरी से भी उम्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसी की उसके बदले में कुर्बानी कर दो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी के लिए काफ़ी नहीं होगी। और हातिम बिन वरदान ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे मोहम्मद ने और उनसे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आखिर हदीस तक उस रिवायत में ये लफ्ज़ है कि 1 साल से कम उम्र की बकरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चितकबरे मेढ़ों की कुर्बानी की। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव जानवर के ऊपर रखे हुए हैं और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। इस तरह आपने दोनों मेढ़ों को अपने हाथ से ज़िबह किया। मकाम शरफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं रो रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, क्या तुम्हें हैज आ गया है? मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों की तकदीर में लिख दिया है, इसलिए हाजियों की तरह तमाम अमाल हज अंजाम दो, सिर्फ काबा का तवाफ़ न करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन की शुरू हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो शख्स इस तरह करेगा वो हमारी सुन्नत को पालेगा, लेकिन जिसने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बह कर लिया तो वो ऐसा गोश्त है जिसे उसने अपने घर वालों के खाने के लिए तैयार किया है, वो कुर्बानी किसी दर्जे में भी नहीं। अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने तो ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, तो अलबत्ता मेरे पास अभी 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है जो साल भर की बकरी से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी की कुर्बानी उसके बदले में करो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी के लिए जायज़ न होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो वो दोबारा कुर्बानी करे। इस पर सहाबे उठे और कहा, या रसूलल्लाह, उस दिन गोश्त की लोगों को ख्वाहिश ज़्यादा होती है। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों की मोहताजी का जिक्र किया। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उज़्र कबूल कर लिया हो। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास 1 साल का एक बच्चा है और बकरियों से भी अच्छा है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसके कुर्बानी की इजाज़त दे दी, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं कि ये इजाज़त दूसरों को भी दी थी या नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढों की तरफ मुतवज्जे हुए। उनकी मुराद ये थी कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किया, फिर लोग बकरियों की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें ज़बह किया। कुर्बानी के दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो उसकी जगह दोबारा करे, और जिसने कुर्बानी अभी न की हो वो करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज ईद पढ़ी
اور فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلے بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا، اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ذبح کیا۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ام المومنین، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبہ میں بھیج دے اور خود اپنے شہر میں مقیم ہو اور جس کے ذریعے بھیجے اسے اس کی وصیت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلادہ پہنا دیا جائے، تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے احرام کی حالت میں ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھول لیں؟ بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی، اور انہوں نے کہا، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے باندھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اسے کعبہ بھیجتے تھے، لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے اور کئی مرتبہ بجائے لحم الضاحیہ کے لحم الہدی کا لفظ استعمال کیا۔ وہ سفر میں تھے، جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا، کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے ہٹاؤ، میں اسے نہیں چکھوں گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ میں ان سے اس کا ذکر کیا اور انہیں کہا کہ تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت بھی نہ رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگیوں میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلوں میں مدد کرو۔ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ مجھے ابن اظہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بقرہ عید کے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن۔ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، عید اور جمعہ، اس لیے
اس لیے آس پاس کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے تو نماز عید کے بعد ہی تو واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ پھر میں عید کی نماز میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا، انہوں نے بھی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کی مناہی کی ہے، اور معمر نے زہری سے اور ان سے ابو عبیدہ نے اسی طرح بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔